वंदे मातरम पिला माने केमिति अछ समस्ते भल अछ ना। आशा करुछि श्रीमा श्री अरविंद को कृपार बहुत भलरे थिबो। बहुत भल होई थांता ना जदि आमे क्लास रूम भितरे परस्पर सहित सीधा सड़क देखाई पाठ पढ़ी थांतु, परस्पर सहित मिसी थांतु, केते आनंद होई थांता, मजा लगी थांता। किंतु कौन करिबा, समयर एही परिस्थिति रे कोरोना रूपक एक महामारी जोगु आमको एमिति एक यांत्रिक प्रणाली रे शिक्षा देवाकू पड़ुछि। गत वर्ष आमे 9टा आकार तुम मानकू शिक्षादान करथिलु, किंतु ए वर्ष एक नूतन धरणर बा यांत्रिक पद्धति रे आमे तुम मानकू शिक्षा देबु। जानि नाही क्लासरूम ठारू एही यांत्रिक पद्धतिटा 100% सफल हबो कि नाही, किंतु आमे माने 100% चेष्टा करिबु। अच्छा पिला माने कहिलो देखि, एबे तो तमे माने समस्ते घरे रहुछ, कारण कोरोना पाई बाहर को एबे बाहरिबा उचित नुह, सेथि पाई समस्ते आमे घरे रहुछ। आमे घरे रहुछु जतेबेले घरे आमर खाइबा पीबा, बही बस्तानी सजै दबा, लुगापटा इत्यादि सफा करिबा, ए सबुर दायित्व किए नियंती जानिछ ना? किए नियंती से तुमको यथा समय रे खाइबा को दे दियंती। तमर मन नथियो खेला बुलार इच्छा थिबो, किंतु तुम माननको खाइबा समय उचित समय खाइबा आनी परस दियंती। भोक लागिले मते भोक लागुछि खाइबा को दियो, किए आनी के दिए खाइबा को? किए दियंती जानिछ कि? माँ दियंती ना। ताहले तमर से माँ कौन करती ना, तुम माननको खाइबा आनी परसी दियंती भोक लागिले। आमर आहुरी अनेक विभिन्न प्रकार कथा मध्य से कौन करती बुझंती। अच्छा कहिलो देखि पिला माने, ए आमर ए माँ जी आमर एते दायित्व बुझुछंती, एते कथा बुझुछंती, आमको से जन्म देइछंती, से देखिबा को केमिति सुंदर ना ना असुंदर? बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर। तांको बिना आमे कौन रही पारिबा? ना तांको बिना आमर ए सबु काम को किए करि पारिबो? केही नुह ना। ताहले तांको बिना आमे रही पारिबा नाही। अच्छा पिला माने आमर तो आमको जे जन्म देइछंती सी हेले माँ, जे कि आम घरे अछंती। जेहेतु आमे एई अनुष्ठान रे पाठ पढुछु श्री अरविंद विद्यालय रे, सेथि पई आमे श्री अरविंद आ श्री माँ को विषय रे जानिछे ना? जानिछे ना जानिने? जानिछे। एठी एई अनुष्ठान रे आसी आमे जेतेले प्रथमे पाद दउ, सेतेबेले तांको सह आमर परिचय होई थाए नुह कि? अच्छा पिला माने तुमे जानिथिबो एही विद्यालय रे गोटे प्रार्थना गृह अछि नाही कि? कोउठी सेटा? आम ऑफिस रूम रो ऊपर से प्रार्थना गृहटा, जहाको आमे मेडिटेशन रूम बोली कहि थाउ। से मेडिटेशन रूम रे कहार फोटो अछि? तुमे देखिथिबो माँ आउ श्री अरविंदंकर फोटो सेठी अच्छे। तुम देखिछ सेठी को मध्य समस्ते जाइछ,
ସେଇଠି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ସେଠି ଗୁହାରି କରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେଇ ଦିଉ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ, ଇଏ କ'ଣ? ସେଇ ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ମା ନା? ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମା, ଶ୍ରୀ ମା। ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ? ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛେ। ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିଛେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛେ, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ। ସେଇଠି ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଭିତରୁ ଯେମିତି ସବୁ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଦୂରେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଆସିଯାଏ। ହେଲେ ପିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ସେହି ତୁଳନାରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଦର, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ? ପିଲାମାନେ, ହଁ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହି କବିତାଟି ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀମା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ। କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛୁ, ଏହି କବିତାଟି ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି କବିତାଟି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେ କବିତାଟିର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କହିଲ ଦେଖି କିଏ। କବିତାଟିର ନାଁ କ'ଣ? କହିଲ ଦେଖି କିଏ। କହିଲ ଦେଖି କିଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କହିଲ ଦେଖି କିଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି, କହିଲ ଦେଖି କିଏ, ସେ କିଏ? କାହା ପାଇଁ ଏଇ କବିତାଟି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? କବିତାଟିରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଶ୍ରୀମା ରୂପରେ ଭକ୍ତି କରୁ, ପୂଜା କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାଇତି ରଖି ସ୍ମରଣ କରୁ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏହି କବିତାର 4ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପଦ ପଠନ କରିବି। ପଠନ ପରେ ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝେଇବି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଥିବ। ବହି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ବହିଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖ। ଯଦିବା ବହି ନାହିଁ, ନ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିପାରିବ, କାରଣ ଏହି କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ମୁହଁରେ ପଠନ କରିବି। ତୁମେମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଠନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କବିତା,
ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ପଠନ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଏହାକୁ ପଠନ ନ କଲେ ଏହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇ ପଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟିକୁ ପଠନ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ପଠନ କରିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କବିତାଟିକୁ ପଠନ କରୁଛି। କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ, ସବୁ ଭିତରେ ସବୁରି ଠାରେ ରହିଥାଏ ସିଏ। ଜାଣଇ ପରା କେମିତି ଆମେ ହୋଇବା କେତେ ଖୁସି, ଭଲ ପାଏ ସେ ଆମକୁ ସଦା ଆମରି ଠାରୁ ବେଶୀ। ସଂସାର ଯାକ ସବୁରି କଥା ବୁଝଇ ପରା ଯିଏ, କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯାଉଛି। ଗଛ ପତର ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ଝରଣା ନଦୀ ଜଳ, ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ଇ ବହଇ କଳ କଳ। ବାହାରେ କେବେ ଦିଶଇ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଲୁଚି ଥାଏ, କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆକୁ ପଠନ କରୁଛି। କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ, ସବୁ ଭିତରେ ସବୁରି ଠାରେ ରହିଥାଏ ସିଏ। ଜାଣଇ ପରା କେମିତି ଆମେ ହୋଇବା କେତେ ଖୁସି, ଭଲ ପାଏ ସେ ଆମକୁ ସଦା ଆମରି ଠାରୁ ବେଶୀ। ସଂସାର ଯାକ ସବୁରି କଥା ଜାଣଇ ପରା ସିଏ, ସଂସାର ଯାକ ସବୁରି କଥା ବୁଝଇ ପରା ଯିଏ, କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ। ଗଛ ପତର ଫୁଲ ଫଳ, ଝରଣା ନଦୀ ଜଳ, ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ଇ ବହଇ କଳ କଳ। ବାହାରେ କେବେ ଦିଶଇ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଲୁଚି ଥାଏ, କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଥାଅ ଆଉ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ସୂରୁଜ ଖରା, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଣି ଚଢ଼େଇ, ପୁଷି ବିଲେଇ, କୋକିଲା ବାଘରଡ଼ି, ସରଜି ସବୁ ଏହି ଧରାରେ ରଖିଅଛି ସିଏ, କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ। ବାପା କି ମା, ଭାଇ
ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିସାରିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ, ଯେହେତୁ ଘରେ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା, ମା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ତୁମେମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବ। ନିଜେ ଯଦି ପାରିବ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି କବିତାଟିର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା। ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୁଝେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ କଳାପଟାରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଇଥିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି କବିତାର
ଯେତେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କର ନା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖିନେଲ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେଲ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 4ଟି ପଦ ପଢ଼ିଛେ, ସେଥିରୁ ଆମେ 2ଟି ପଦକୁ ଆଜି ବୁଝେଇବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, କୁହାଯାଇଛି କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ କହିଲ ଦେଖି କିଏ, ସବୁ ଭିତରେ ସବୁରି ଠାରେ ରହିଥାଏଟି ସିଏ। ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ ସେ କିଏ? ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ସେ କିଏ? ଯିଏକି ସବୁରି ଭିତରେ ସବୁରି ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛ ଲତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦୀ ଝରଣା, ଏସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ରୁମରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲେ, ବଜାର ଗଲେ, ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁଠାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣଇ ପରା କେମିତି ଆମେ ହୋଇବା କେତେ ଖୁସି, ଭଲ ପାଏ ସେ ଆମକୁ ସଦା ଆମରି ଠାରୁ ବେଶୀ। ଜାଣଇ ପରା କେମିତି ଆମେ ହୋଇବା କେତେ ଖୁସି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହୁ ବା ନ
से सब किछि हमको जोगेई दियंती। भल पाए से आमको सदा आमरी ठारू बेसी। आमे निजको जतिकी भल पाउना परस्पर को जतिकी भल पाउना से कौन करुछंती ना आम ठारू आमको बहुत बेसी भल पाते। जतिकी भल पाइबा आमे निजको देई पारिबा नाही ता ठारू केही गुण भल पाइबा से आमको देई भल पाउछ। संसार जाक सबुरी कथा बुझई परा जिए कहिल पिले आसरे आस कहिल देखी किए। आम चतुर्पार्श्वरे जो विशाल परिवेश संसार मध्य कुहाजा सृष्टि कहूचे सृष्टि रे मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता कीट पतंग पहाड़ पर्वत नदी झरणा जल ए सब अनेक किछि अछि। प्रत्येककर कथा को से कौन करुछंती ना बुझी पारुछंती। केवल जनकर कथा नुहे एही सृष्टि रे जते सब वस्तु बा जीव जंतु सब अछंती समस्तंकर कथा को से बुझुछंती। आम द्वारा कौन संभव आम तो निजे निजर कथा बुझी पारुने ताले एते जनकर कथा हम बुझिबा केमति हेले बड़े विचित्र आश्चर्यजनक कथा जे से कौन करुछंती ए सृष्टिर जेते सब अछंती समस्तंकर कथा को से बेस भल भाबरे बुझी पारुछंती। कहिल पिले आसरे आस कहिल देखि किए ताले से किए से हेउछंती श्रीमा कारण तांको बिना एते कथा तो केही करि पारिबे नाही। एते जनकर कथा तो केही बुझिबा संभव नुहे। सबुठारे समस्तंक भितरे केही कोन रहि पारिबे रहिबा संभव नुहे। तेणु श्री माँ समस्तंक भितरे सबुठारे अछंती संसार जाकर समस्त दायित्व समस्तंकर कथा से निजे बुझुछंती सबु दायित्व को से निजे बहन करुछंती। तापरे कहा जायछि गछ पतर फूल फल झरणा नदी जल जहा इच्छारे फुटी झड़ई बहई कल कल। गछ पत्र फूल फल झरणा नदी से किए जहार इच्छारे ए समस्त अछंती ए समस्ते अछंती तांकर इच्छारे सकाळ हेले फूल फुटे समय हेले से कौन करे ना पुणी मौली जाए। फूल आमर नितांत दरकार प्रतिदिन ठाकुर सेवारे अर्पण करने एमती अनेक कार्य फूल को आम कौन करूँ ना व्यवहार कर। तुम्हें निज निज घरे पूजा पर्वाणी विभिन्न उत्सव फूल को व्यवहार कर। से फूल जार इच्छा फुटी झड़ई किए सी जार इच्छा बिना से केबे फुटिब नहीं कि झड़ब नहीं। तांकर इच्छा ए वृक्ष लता फूल फल नदी झरणा सबू सृष्टि होइछे। तांकर इच्छा नदी झरणा जलर नदी झरणा जल कौन करुछि ना कल कल शब्द करी सुंदर स्वर से माने सब कौन करुछंती ना बही चलुछंती। तांकर इच्छा तांको बिना सते जेमति से मन केबे बहिबे नाही। से इच्छा न कले ए सब घटना जेमति घटिब नाही। ताले से किए तांकर इच्छा एते सब काम होउछि। गछरे फूल फळुछि फूल फुटुछि फल फळुछि नदी समुद्र रे पानी कौन करुछि ना झरणा रे पानी कल कल शब्द करी बही जाउछि। ताले से किए
ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ମା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାହାରେ କେବେ ଦିଶଇ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଲୁଚି ଥାଏ। କହିଲ ପିଲେ ଆସରେ ଆସ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ। କୁହାଯାଇଛି ସେ ଏତେ ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ସବୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା କରିଛି, କି ବାହାରକୁ ସେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ବାହାରେ କେବେ ଦେଖିପାରୁନା। ସେ ବାହାରକୁ କେବେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ କେବେ ବାହାରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି କିଛି ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତେ ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହୋଇଛି, କେତେ ଗର୍ବରେ କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମା ଦେଖ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ସୃଷ୍ଟି। ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, କ'ଣ ଦରକାର ଆମର, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମନ ମୁତାବକ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା? କେବେ ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧାର ଗୃହ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ, ଆମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିବେ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଆମକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ କରିବା, କାହିଁକି ଯେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲି, ଏଇଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କି ବିଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ମାଙ୍କର। ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛେ। କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ସେଇ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବୁଝେଇବା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆସୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ।